SRH versus Rajasthan Royals. Actually, I feel it's very unfair for us. It should be SRH versus KKR. I don't understand this logic. But anyhow, and Madhyanam match, RR, it's like they are trying to create less aura for us, but we have infinite aura in our stadium only. So that is the plus point. Plus point. Just imagine same 3:30 match Jaipur లో ఉండి అబ్బా నరకం అది. నరకమే. నరకం. ఏదో హైదరాబాద్ లో కాబట్టి వీఆర్ లైక్ హైప్డ్ పంప్డ్ అప్ అన్నున్నాం కానీ. సో విశాల్ బ్రో, ఫస్ట్ నిన్నే అడుగుతున్నా, డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ లాజిక్? లైక్ లాస్ట్ ఫైనల్ ఎస్ఆర్హెచ్ కేకేఆర్ ఆడింది, బట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఆర్సీబీ స్నీక్ ఇన్. I absolutely hate this, man. I don't know. Like, మనము like we went to the finals, like అదే టీమ్ తో రిపీట్ చేసిండ్రు. ఎక్కడ చేంజ్ అయిపోయిందో ఈ సిస్టమ్, ఈ పద్ధతి. ఐ డోంట్ నో వేర్ ఇట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ టు హ్యాపెన్. బట్ I can think of two logics. I don't know if that's the idea behind it. Maybe they are trying to separate the big teams so that like first 3-4 matches should be like bigger matches or something. But why RCB is in that, I don't know. Yeah, RCB is not a big team. That is the yeah, reason. yeah. That's why. I mean, KK. I mean, not US like all. oriented I'm అనుకుంటాను. not thinking like Virat all the Kohli big big teams to be face. say in one match. So like I'm thinking KKR might have a good TRP. SRH individually might have a good TRP. CSK might have an individual TRP. So first 3-4 matches they might be dividing like that. Like I don't want always the finalists to start in the first match, and it might go down right after that. And But just imagine, I mean, the match after us is MI versus CSK, right? Yeah. yeah, MI CSK. They're 9 and 10 last year. Yes. I don't know. I forgot the table. No, Panda I- was CSK 9. fifth. CSK was 5. CSK was 5. Okay. Yeah, CSK fans. First loss. CSK Bro. fans and Kessar Bro, fans. nanu. Vishal bro, it should be like, SRH was in second place and the rest we don't care. I see. Honestly, since last 3-4 years, that is my way of following the IPL. I don't watch other fixtures. So honestly, not too much. I just follow the highlights or something. Scorecard follow them, highlights follow them. I watch SRH matches and remaining matches only Cricket Buzz highlight. But I follow what's happening. ఎవరైనా ఇంజూర్ అవుతున్నారా, ఎవరు ఎట్లా ఆడుతున్నారు. I follow all that. Complete గా మ్యాచ్ చూడడం from ball 1 to ball 240. I don't watch all the matches. And the table, I don't Only care at all. SRH. I never care about the table. Any team should actually, any team never cares the table because they just focus match by match, right? So end of the day, if you are winning more matches, you will always qualify, and if you are playing good in the knockouts, you will win the trophy. So it's very simple funda for any team. That's how even I play local cricket. So, yeah. So, Rijul bro, what do you think? Will we be breaking the first match? We have that, like, since Jinx. 9 years we lost the first match. Jinx. Oh, even we didn't win in the first match. We last won in 2018, I think. 2018. Oh, Yeah. 18, yes. It's been like 7 years, 7 or 8, 7 years. And yeah, Rajasthan has been winning since last 3 years, but this time definitely the stars are aligned. We will yeah. start yeah, with a bang. last few years, maybe we were still figuring out like our combinations. We were not sure what our most preferred 11 would be. We were only sure about 6 or 7 places, and we were figuring out all 3-4 places. This year, even after a major auction, the surprising thing is we almost know like 9 or 10 places are locked in. Only 1 or 2 places, the impact sub or the extra foreign, the fourth foreign spot, we might be still thinking about the conditions. So that is a very huge positive sign. Yeah, fingers crossed after that. నువ్వు చెప్తుంటే అభినవ్ వెళ్ళిపోయిండు ఈ ఇంట్లో నాకు ఈ సోది అని చెప్పి. ఎంత మనకి ఎందుకు 300 ఇద్దాం అంటున్నాడు. అది ఏ- సో రాజేష్, 400 అంటున్నా. నేను మొన్న మనం 400 ఇంత అంటున్నా, కష్టపడి అన్నా నేను సో 400 రాజేష్, మొన్న అంటున్నా, మనం చూసుకో. ఇంత కష్టపడి ప్లేయింగ్ 11 అన్ని సార్ట్ చేసుకున్నాం. సో డూ యూ సీ ఎనీ కన్సర్న్స్ ఇన్ ఎనీ, లైక్ ఏదన్నా ఒక పొజిషన్ లో ఏమైనా కన్సర్న్ కనిపిస్తుందా? అంటే మై మెయిన్ కన్సర్న్ ఈస్ లైక్ మిడిల్ ఆర్డర్ ఆర్ ఫినిషింగ్, లైక్ ద 7th స్పాట్ విచ్ ఎవ్రీ వన్ నోస్. లైక్ అక్కడ ఒకటే నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చెయ్యరు అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ మ్యాచ్ దే విల్ గో విత్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ డిమాండ్స్, లైక్ దే విల్
figure it out after 2 to 3 matches. They will bring on the Aniket Verma. Like last year, they did with same NKR. They didn't use him in initial matches. They brought him in the middle phase. They even didn't use Travis Head actually. First match he was not Same. there. అండ్ Yes. ఇంకోటి నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఐ డోంట్ థింక్ దే విల్ డూ దిస్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయరు, సింపుల్ గా అభినవ్ మనోహర్ తో వెళ్ళిపోతారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. లైక్ అంతే. ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకొని ఈ అనికేత్ He వర్మ will play at 6. I'm talking about 7. అదే Abhinav Manohar will play at 6. 7 ప్యాట్ కమిన్స్ కదా. అంటే ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ అంటే అనికేత్ వర్మ అదర్ ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్స్ ని వాళ్ళు యూస్ చేయొచ్చు, కానీ వాళ్ళు చేయరు అంటున్నా ఫస్ట్ మ్యాచ్. I mean, I doubt that because 7 is too early for Pat Cummins for me. But maybe I mean, it will depend on the wickets. If we are losing too many early wickets, we might use Sachin Baby or someone in the middle. We like can as an expect that. Yeah. that's an impact sub maybe, or like for that again you have to sub out Travis Head, right? So if you're not declaring your Aniket Verma or Sachin Baby in the starting 11 if you're batting first, so you have to start with that 11. You have to sub out Travis Head or Abhishek True. Sharma, and then get in Sachin Baby or Aniket Verma, and you have to field with the same thing. I would No, prefer but to have I Travis have Head on the one. field while fielding. Rijul bro wants to say something. Yeah, Rijul. There was a post by SRH team which hinted that Kamindo Mendes might be starting. So I think they are going to stick to Probably. what last year they followed. The overseas, 3 overseas batsmen and 1 overseas bowler, like Pat Cummins. One impact I'm guessing so. Then it will be an impact, yes. Pat, Klassen and Travis Head will be 3. The 4th will be like rotational situation basis. Like a Kamindo Mendes might be like an Eden Markram in the first preferred level. I mean, initially they might try that. If that does not work, they will change. But I think they might try with that. Yes, Ritwik. But who will they replace? Who will they bring Kamindo Mendes? Okay, so like since Kamindo Mendes is going to play, is considering all scenarios, and we expect him to bat as well. But what position will he play? Will he come above Abhinav Manohar or below Abhinav Manohar, or will he Below. start in between Abhinav Below Manohar it and Pat will be too Cummins? late actually. I will call He is a above perfect floater. Abhinav Manohar, like 6th Abhinav Manohar, 7th if Kamindo Mendes plays. No. What I meant is you can say And then- you can play Kamindo Mendes at 6, Abhinav at 7, and Pat Cummins at 8. That is what I'm thinking they will do. Yeah, same point, no? Yeah. I have something. Which Yeah, one? if you want to use him at 6 or 7, rather than putting that guy, he's a young guy, he's a very good batsman, Kamindo Mendes, but rather than putting him out of position, just slot in Vian Mulder, right? Like, I don't know if you're using like 2 or 3 overs of Kamindo Mendes. I don't think we are expecting that many overs of that guy. So Vian Mulder also can give you like very good quality overs, and he will bat. That's his kind of good position for him, 6 or 7. Like before Abhinav or after Abhinav doesn't matter, to be honest. Those are the last 4 or 5 overs anyway. So yeah, అంటే that was ఇప్పుడు my thing. అంటే వియాన్ మోల్డర్ ని తెస్తే హీ విల్ బికమ్ పేస్ బౌలర్ కదా ఇప్పుడు. I mean, that's what Kamindo Mendes Kamindo bowling Mendes gives you వాడుతున్నారు off spin, right? I'm Off not spin confident I'm not personally about his confident. bowling. At this point, he's still learning his bowling skills, bowling trade, I would say. He's kind of, even in Sri Lanka, what I'm saying is from the Sri Lanka point of view, he's not being used as a bowler regularly in Sri Lanka's Yeah. matches as well. So he's just kind of coming as the 6th or 7th bowler, even in international setup. So I don't think in IPL he would be used as a regular bowler. I don't know if the team has seen something overnight in the last 1 or 2 weeks. I can't comment more about that, sir. సో అది విశాల్ బ్రో ఎప్పుడు అని ఎంతసేపు అన్నా, మన ఒక టీం నిమిషం. గురించి మాట్లాడదాం. విల్ టాక్ అబౌట్ రాజస్థాన్ రాయల్స్. Yep, sure. అన్న అభినవ్ అన్న ఏదో మాట్లాడతాడంట. నువ్వు మర్చిపోయావు అన్నాని. ఏంట్రా అయ్యా రేలంగి మామ చెప్పన్నా, చెప్పండి అయ్యా. చెడిపోయావు. సారీ. అంటే బేసిక్ గా ఏం చెప్పారు అన్న? కమిండో మెండెస్ ది కానీ ఇప్పుడు మల్డర్ది కానీ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ దిస్ వన్ థింగ్. మనకి అభినవ్ మనోహర్ వరకు 6 గుడ్ లైన్డ్ అప్ బ్యాట్స్మెన్స్ ఉన్నారు. నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ అండ్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అ కొలాప్స్, ఎప్పటికీ ఒకవేళ మనం బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ తీసుకున్నాము అని అనుకో,
పుట్ ఇన్ అ బౌలర్ అండ్ గెట్ ఇన్ సచిన్ బేబీ యాజ్ రిప్లేస్మెంట్. అంటే మనం 3 ఫారినర్స్ వెళ్దాం అనుకున్నా, 4 ఫారినర్స్ వెళ్దాం అనుకున్నా, I feel if there's a collapse, get in Sachin Baby at number 4 or number 5, who will stabilize the batting unit and he'll stand there. వాడు ఇట్లా నుంచొని హ్యాండ్ బ్రేక్ వేసుకొని నుంచోగలిగే వ్యక్తి. దాని తర్వాత నువ్వు అభినవ్ మనోహర్ని, క్లాసిని కానీ నితీష్ కుమార్ రెడ్డిని పెట్టుకున్నావు అనుకో, యూఆర్ ప్రాబ్లీ సేఫ్ ఎనఫ్. లేదంటే ఇప్పుడు కూర్చొని ఇప్పుడు ఒకవేళ లేదు నేను కమిందు మెండిస్ ని తెద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, యూ మే కాంప్రమైజ్ ఆన్ మల్డర్ ఆర్ యాడమ్ జాంపా. యాడమ్ జాంపా గురించి మర్చిపోతున్నాం. యాడమ్ జాంపాని ఈ ఇప్పుడు ఈ ఫ్రెష్ అండ్ గ్రీన్ ట్రాక్స్ ఇవన్నిటి మీద యాడమ్ జాంపా విల్ బౌల్ యూ దోస్ మోర్ స్కిడీ బాల్స్ ఇవన్నీ బౌల్ చేసి ఇంకొంచెం ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఈ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయడాన్ని మనం కాంప్రమైజ్ చేసుకొని సంబడి లైక్ కమిందు మెండిస్, అండ్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్. మనకి సచిన్ బేబీ ఫర్ మీ ఇస్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ బ్యూటిఫుల్ సబ్స్టిట్యూట్ టు కమిందు మెండిస్. మనకు జాంపా వర్కౌట్ అవ్వట్లేడు, ఇంకా చచ్చి చెడి మనం కమిండు మెండిస్కి వెళ్ళాలి అంటే, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఈస్ అ బ్యాడ్ ప్లేయర్, ఇట్స్ జస్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ ఫర్ హిమ్. అండ్ అన్ ఆల్టర్నేట్ అడు SOS ప్లేయర్ గానే వస్తాడు మనకి. ఇప్పుడు కమిండు మెండిస్ ఐ డోంట్ సీ హిమ్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ 11 ప్లేయింగ్ ఎట్ number 3 or number 4 or number 7. I don't see him floating at number 7. Neither I see him being that anchor player at number 4 right now. So ఒకవేళ నీకు నిజంగా SOS ప్లేయర్ కావాలనుకుంటే why to waste స్లాట్ ఫర్ హిమ్? ఒక ఫారెన్ స్లాట్ వేస్ట్ చేయడం కన్నా పుట్ ఇన్ సచిన్ బేబీ, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫ్లోటర్ పుట్ ఇన్ అనికేత్ వర్మ ఆర్ గెట్ ఇన్ సంబడి ఎల్స్. Let's not waste our space. Let's not waste or not utilize our fourth OC slot for some SOS thing. When we have options. వాడు ఒక్కడే SOS అని అంటే అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి SOS ఆప్షన్ ఉన్నారు. Yeah, the only thing I might think Kamindo Mendes is like Zampa just recent గా ల్యాండ్ అయ్యిండు, ఇంకా మ్యాచ్ ప్రిపేర్ లేడు అంటే that is the only thing I can consider. Apart from that, I would like to see Zampa in starting 11. Yeah, మనం కూడా డిస్కస్ చేసినాం ఆల్రెడీ లైనప్ గురించి. అన్నట్టు కూడా ఒకవేళ నువ్వు అని ఫ్లోటర్ తెద్దామని అనుకుంటున్నావు, ఒక స్లాట్ ఓవర్సీస్ పెడదాం అనుకుంటే మల్డర్ ఇస్ అ బెటర్ ఆప్షన్ బికాస్ ఈస్ అ ఫెంటాస్టిక్ హార్డ్ హిటర్ బ్యాట్స్మెన్. హీ విల్ గివ్ యూ దోస్ 3-4 overs. హీఈస్ అ ఫెంటాస్టిక్ కట్ బౌలర్. హీఈస్ ఆల్సో వెరీ స్కిడీ బౌలర్. మనకి మంచి ఫీల్డర్ కూడా. He's a very nice kiddie bowler also, so he can give you good overs, good 2 to 3 overs, or he can have a partnership with Nitish Kumar Reddy in middle overs. నీకు ప్రొఫైల్ మ్యాచ్ అవుతుంది. లేదు నీకు చచ్చి చెడి నీకు ఉట్టి నీకు ఒక యాంకర్ కావాలి, number 4 number 3 కావాలి అని అనుకుంటే ఐ వుడ్ చూస్ సచిన్ బేబీ. లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ అ స్లాట్ అన్నట్టే ఉన్నాయి ఇమీడియట్. సో కమింగ్ నీ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది అక్కడ అఖిలేష్. సో కమిందు మెండిస్ కి ఛాన్స్ లేదంటారు అంతే కదా? ఇమీడియట్ I mean, ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్న ప్రిఫర్డ్ 11 లో ఈస్ నాట్ ఫిట్టింగ్ ఇన్, అంటే అవుట్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆడిపోయాల్సి వస్తుంది. సో నాట్ గుడ్ ఫర్, నాట్ గ్రేట్ ఫర్ us, నాట్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ హిమ్ యాజ్ వెల్. ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ గ్రేట్ ఫర్ ఎనీ టీమ్ యాక్చువల్లీ. సో అది కాదు, ఇప్పుడు మనం రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీం గురించి కూడా మాట్లాడాలి. పాపం మన గురించి మొత్తం మాట్లాడుతున్నాం, మనం ఆరెంజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వచ్చేస్తుంది. యా, సో మేజర్ థ్రెట్ నాకు సంజు శాంసన్ అబ్బా. What is the news around him? Like he's only playing as an impact sub anta kada. Yeah, he's only playing as a pure batter. How is he comfortable batting with his fingers injured but not fielding or keeping? That we don't know. That all depends on God's grace on that day. అండ్ ఇంకోటి సోర్స్ ఏమన్నా అంటే రియాన్ పరాగ్ బై he's the captain. Not source, it is It is confirmed that he'll bat. It is confirmed. Captain 3 matches. He's the vice captain this year for them, so he's confirmed. గుడ్ న్యూస్ ఫర్ SRH. I wouldn't. I mean, it's good for jogging, but he's a very good captain actually. Okay. In domestic, he's a very successful captain. అసలు ఏది లేని టీమ్ ని అతను ప్లేట్ డివిజన్ లో ఉన్న టీమ్ ని అతను సయ్యద్ ముష్తాక్ అలీ లో క్యాప్టెన్సీ తోని సెమీస్ దాకా తీసుకొచ్చాడు. అస్సాం టీమ్, and is little aggressive also as a captain. Yeah, he's very street smart to be honest. అతని సోషల్ మీడియా వాయిస్ వల్ల, సోషల్ మీడియా యాక్ట్స్ వల్ల కొంచెం people misunderstand him. Obviously that's his mistake as well again. But it will be very interesting to see, like, you know, IPL లో అప్రోచ్ ఎట్లా ఉండబోతుంది. See, you know, IPL is different. Matt is different and also performing it IPL is different. So it will be very interesting. అంటే and ఇంకోటి ఏంటంటే it is against an aggressive captain, Pat Cummins. So it will be nice to see. వీళ్ళకున్న ఆప్షన్స్ కి ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళ ప్రాబల్ ప్లేయింగ్ చూస్తే ఇప్పుడు ఆర్చర్ ఉన్నాడు, హసరంగా ఉన్నాడు, ఫారూఖీ ఉన్నాడు, ఫజల్ ఫారూఖీ ఉన్నాడు, కుమార్ కార్తికేయ ఇస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ప్లేయర్. వాడు బౌలింగ్ వేస్తాడు.
హైదరాబాద్ ట్రాక్ మీద ఇప్పుడు ఆర్చర్ గారిని కూర్చోబెట్టినా నువ్వు ఆర్చర్ని కానీ కుమార్ కార్తికేయన్ కానీ వీళ్ళందరినీ ఫజులక్ ఫారూఖీ యాజ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది ట్రాక్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూర్ స్ట్రీట్ స్మార్ట్ ఎనఫ్, మనం హర్షల్ పటేల్ ఎలా వాడుకుంటారో వాళ్ళు ఫజల్ ఫారూఖీని కూడా అలా వాడుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ఇఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఎనఫ్. ఇప్పుడు నన్ను అన్న సంజు శాంసన్ ఇస్ అ one question. ఓవర్సీస్ స్లాట్ లేవు అనుకుంటా అన్న. ఆల్రెడీ One 4, question. 6. But where will they play him? That's the thing. You have to play four. Maybe- You have 4 foreigners. Maybe we'll start, if it's okay, Akhilesh, we can start with their probable 11, then we can think Yes. about who's the Yes. అన్న next. ఒకసారి మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తావా ప్రాబబుల్ లెవెన్? నాకు కూడా ఐడియా లేదు. నేను రాజస్థాన్ ఒకసారి పంపిస్తాను. ఉంది కదా మన దగ్గర They have Sandeep Sharma Chat. also in their bowling yeah lineup. Rijal bro. So probably if we can see their most probable 11 in Yeah, Hyderabad put some conditions, we names can here. think. this is the probable 11. Okay. Jaiswal. Thank you. They can play Okay. Tikshana as well if they want to. సో యాక్చువల్లీ ఫరూఖీని స్టార్ట్ చేయరేమో, తీక్షణతో వెళ్ళిపోతారు నాకు తెలిసి. అంటే తీక్షణ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇస్ నాట్ ఎఫెక్టివ్. నీకు అంతమంది స్పిన్నర్స్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు నువ్వు హైదరాబాద్ లో తీక్షణ మేబీ డౌట్ఫుల్, ఎందుకంటే ఈ స్టార్టింగ్ 11 లో సందీప్, ఆర్చర్ ఇద్దరే ఫాస్ట్ బౌలర్స్ అయిపోతారు తీక్షణ వస్తే. అది కూడా సందీప్ కూడా కొంచెం స్లో బౌలింగ్ కైండ్, ఒక్కడే ఫేస్ బౌలర్ ఉంటాడు. అన్న ఫారూఖీ తప్ప దేస్ అనదర్ పేసర్ కదా వాళ్ళు కొన్నారు. ఎవరు స్క్వాడ్ లో ఉందని నాకు గుర్తు. Yeah, సరే, let me okay. pull up అది this. అది బ్రో స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపేసి ఇంకా Hmm. బ్యాటింగ్ చెప్తున్నా కదా, ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్, ఇట్ ఫీల్స్ రియల్లీ బ్యాలెన్స్డ్. రాజస్థాన్ లైట్ తీసుకున్నా కానీ ఇందాక రిజల్ బ్రోతో మాట్లాడుతుండే లెఫ్ట్ రైట్ ఉన్నారు టాప్ 6 వాళ్ళు. ఇట్స్ లైక్ చాలా మంచి కంపోజర్ ఉన్న ప్లేయర్స్. నితీష్ రాణా లాంటి యాంకర్ క్లచ్ ప్లేయర్, హెట్మయర్ లాంటి క్లచ్ ప్లేయర్, జైస్వాల్, రియాన్ పరాగ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంప్రెసివ్ టీమ్ యాక్చువల్లీ. కానీ ఒక ప్రాబ్లం But ఉంది. I have one question. Anna, sorry to Yes. interrupt you. I have one question. But who will they open with, considering Samson is injured? That is my He's big batting. He's question. batting right anyway. బ్యాటింగ్ కదా He's ఫస్ట్. going to bat. Okay. సో నాకు Yeah. And if he's not batting, they have Nitish Rana. నితీష్ రాణా is a- They have this youngster as well, kada? Vaibhav Suryavanshi. Nitish Rana, I think he'll No. lock in at 1 down this season for them. Sanju and Jaiswal is their most preferred opening combination, I would assume, because even India కూడా ఆడుతున్నాడు కాబట్టి బట్లర్ లేడు. సో సంజు, జైస్వాల్. I'm thinking Nitish Rana will slot in at 1. 2 down, Riyan Parag. He did excellent last season, 500 runs, 600 runs. 3, Hetmeyer or Durrell. Jurel. Durrell. That will again from there, it's Yeah. always left and right కదా. ఇంకా Yeah. ఎవరు అవుట్ అవుతున్నారు, నితీష్ పోతే సంథింగ్, ఇట్స్ దేర్ విష్. సో లెఫ్ట్ రైట్ కాంబినేషన్. Dravid is also very vocal about left right combination. Rahul Dravid also. So they'll maintain that left right, and Nitish, Hetmeyer top 6, logged top 6 ఉంది వాళ్ళకి. 7, who is their 7? Hasaranga. Hasaranga 7, and Jofra Archer is a very decent number 8 for any team. So good. Abhinav. ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్రో వీళ్ళ బ్యాటింగ్ దానిలో యాక్చువల్ గా రాహుల్ ద్రావిడ్ రావడం వల్ల నాకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది కొంచెం డైజెస్ట్ అయిపోయింది. కానీ మై బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వాళ్ళకి యాంకర్స్ ఉన్నారు, ఫ్లోటర్స్ ఉన్నారు, కానీ ఎక్సెప్ట్ హెట్మయర్ ఒక్కడ తప్ప హజరంగా కూడా ఇండియన్ కండిషన్స్ లో వాడు అంత ఫ్లోట్ చేయగలుగుతాడో తెలియదు. కానీ వీళ్ళందరూ యాంకర్స్ అండ్ క్లచ్ ఉన్నారు, కానీ అగ్రెసివ్ పుష్ ఆన్ అయితే లేరు. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ Except Hasaranga, you're right. గో అప్ టు 200 and 250 మధ్యలో మనం వెళ్ళామనుకో, అండ్ టు ద బౌలింగ్ లైనప్ ఐ సీ ఫ్రమ్ దెమ్, ఐ థింక్ వీ కెన్ గెట్ 250 అగైన్. అంటే అబౌట్ 200, లెట్స్ నాట్ బి ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్. అబౌట్ 200 ఇస్ ఐ థింక్ సంథింగ్ పాసిబుల్ అగైన్స్ దెమ్. బట్ వాళ్ళ మిడిల్ ఓవర్స్ లో వికెట్స్ పడే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే హెట్మయర్ ఇస్ వెరీ 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 డౌట్ఫుల్ అగైన్స్ స్లోవర్ వన్స్. అండ్ ఆన్ హైదరాబాద్ పిచ్ స్లోవర్ వన్స్ Hetmeyer, పటేల్ is adding to your one, bro, Hetmeyer is like a firecracker. We don't know when he'll burst or when he'll be. కానీ బ్రో అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే దేర్ యూనిట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ సెంటర్డ్ Around Hetmeyer. Hetmeyer. వాళ్ళ యూనిట్ అంతా ఇట్స్ డిపెండెంట్ ఆన్ Hetmeyer. అండ్ ఫర్ మీ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ దట్ విల్ హ్యావ్ అగైన్స్ట్ Hetmeyer ఇస్ హర్షల్ పటేల్ వర్సెస్ Hetmeyer 2 కొట్టినా కూడా నాకు తెలిసి 3వ బాల్ వాడు భయపడుతుంటాడు. అండ్ హర్షల్ పటేల్ ఇస్ వెరీ క్లీన్ అ బాటమ్. he has all the balls in the armory to get Hetmeyer for me. And especially మన దగ్గర ఉన్న వాడి జోన్ ఆఫ్ గెటింగ్ అవుట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వాడు పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్లైస్ చేద్దామని చెప్పి అవుట్ అయ్యి చాలాసార్లు అవుట్ అయ్యాడు. అండ్ హర్షల్ పటేల్ అలా స్లైస్ చేసి అవుట్ వేయించడంలో బెస్ట్ ఇన్ ది బిజినెస్ టు బి హానెస్ట్. బట్ నాకు వాళ్ళ దగ్గర చూసే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ద్రావిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి అని అంటే
I see very constructive Jaiswal batting performance, which actually scares me. జైస్వాల్ దగ్గర నుంచి ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ బ్యాటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ తెప్పిస్తాడు. అండ్ రాహుల్ ద్రావిడ్ ఇస్ నోన్ ఫర్ దట్. యంగ్స్టర్స్ ని పట్టుకొని ఐపీఎల్ ఇంకా స్పెషల్ గా వాళ్ళతో కన్స్ట్రక్టివ్ బ్యాటింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చేస్తాడు. అండ్ ఫర్ మీ పరాగ్ అండ్ జైస్వాల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మై 2 nightmares. పరాగ్ గడ్ వచ్చి రాయన్ పరాగ్ గారు వచ్చి జైస్వాల్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి కనుక మళ్ళీ పార్ట్నర్షిప్ చేస్తే లాస్ట్ టైం 2002లో కొంచెం ఫ్లోట్ 2002 దొరికేసారు మనకు 2024 లో ఫ్లోట్ చేసుకుంటూ దొరికేసారు. కానీ ఐ థింక్ దిల్ బి మోర్ They both pulled off actually. అభిషేక్ శర్మ తీసినట్టు వికెట్. దిల్ బి మోర్ కన్స్ట్రక్టివ్. బట్ నాకున్న ఒక చిన్న Not, I guess, yes. నాకున్న చిన్న అనాలజీ ఏంటంటే ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది, బి ఐదర్ డెడ్ గ్రీన్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్లో. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయనంత స్లోగా ఉండవచ్చు పిచ్. అండ్ ద అవుట్ ఫీల్డర్ ఆల్సో ఐ రియలీ డోంట్ థింక్ సో. అంటే సండే వెదర్ ఎట్లా ఉందన్న ఏమైనా తెలుసా? లేదు, సండే స్టార్మ్ Raining ఉంది. There is night ఉంది, rain. నైట్ ఉంది. సో అంటే నేనేమంటున్నాను, Night 8 o'clock అట్లుంది. ఇట్ కెన్ బి But నీకు 6 నుండే you will see the weather changes. ఈ అంటే యాపిల్ దాంట్లో వెదర్ అయితే క్లియర్ కనపడుతుంది. అదే యాపిల్ దాంట్లో వెదర్ అయితే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. నేనేమంటున్నాను, ఈ రోజు కూడా క్లియర్ గానే ఉండే, బయట పగిలిపోతుంది. ఏదో చిన్న పాసింగ్ అనుకుందాం, జస్ట్ ఇట్లా పాసింగ్ షవర్ అనుకో. ఈ గ్రీన్ ట్రాక్స్ మీద అది. ఐ రియలీ వాంట్ అవర్ టీమ్ టు కమ్ అప్. వి మే సీ అ వెరీ గ్రీన్ లషీ గ్రీన్, అంటే గ్రాస్ ఉన్న ట్రాక్ అయినా చూస్తాము, లేకపోతే ఓవర్ నైట్ వాళ్ళు గ్రాస్ అయినా మొత్తం కట్ చేసేసి ఒక ఫ్లాట్ ట్రెక్ ఉండదు, అది అదొక స్లో చిన్నస్వామి టైప్ ఆఫ్ పిచ్ ఉండొచ్చు. వి వోంట్ సీ అ ప్యూర్ బ్యాటింగ్ వికెట్ అన్న. One question, will dew play a factor in this game considering the rain? ఉండదు, వర్షం పడుతుంది. ఇట్స్ ఆఫ్టర్నూన్ గేమ్ అగైన్. సో Afternoon it will be dead sun, like full heat. Yeah. 35 వెళ్ళొచ్చు. మ్యాక్స్ లాస్ట్ 1-2 hours అప్పటికి గేమ్ టర్న్ ఇది అప్పటికే అయిపోతుంది. 6:30కి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ బి ఎనీ డ్యూ. So, అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అన్న, డ్యూ ఉండకపోవడానికి మనది ఓపెన్ సర్ఫేస్, మనకి క్లౌడ్ ఏదైనా వచ్చినా Yes. అయిపోతూ ఉంటుంది మనకి. సో డ్యూ విల్ నెవర్ ప్లే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ అస్. మా అంటే చేతులు కొంచెం స్లిప్ అవుతున్నట్టు అని అనుకుంటారు, కానీ అది యాక్చువల్గా అవ్వదు. మనకి సర్ఫేస్ స్లిప్పరీ అవ్వచ్చేమో, కానీ హ్యాండ్ స్లిప్పరీ అయితే 100% అవ్వదు మనకి. Coming to Rajasthan team again, I just saw the squad. I think somehow they would try to slot in Akash Madhwal as well instead of Fazal Farooqi. Maybe that might open up a That foreign was one batting fast spot. bowler I was looking out for. I Yeah. didn't get his name. I mean, they have He's a very good good bowler. they have very good Indian bowling core as well, like along with Jofra Archer. Tushar Deshpande also, right? Yeah. Yes. Tushar Deshpande is also a very good slot in. Tushar, Akash అప్పుడు Madhwal, direct గా మనము Sandeep Sharma. So that is a very good Indian bowling. They don't have to waste too many slots, foreign slots for like players like Fazal Farooqi. I think they might So use they an can extra actually, floater. in their hindsight, they can actually play 3 foreigners. You can play Hetmeyer, Hasaranga, and Archer. In Do that they hindsight, if you're foreign looking at it, batsmen? To be honest, Sanju Samson also mentioned that Tushar Deshpande is player to watch out for from Rajasthan. see, Who? if you actually have Indian bowling options, please don't play Archer also, because మనకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఆర్చర్ ఈ పిచ్ మీద వేస్తే వాడు ఈజీ. కానీ వాడు ఆడతాడన్న. He has to play. They've bought him for some 9 crores or 10 crores. So they have to play. You have to let him play at least 14 or 14 matches. Abhinav Archer is not in good form, but his matchup against Head is very good. హిస్ మ్యాచ్ Head has a is very good, less than 100 strike rate against him and got dismissed twice in 25 balls. but let me tell you, if the pitch is what I expect, I see the pace that Archer develops it's going to get onto his bat and he'll smoke him around. He will smoke him around. Head will wait for Archer if Archer is coming around with the pitch conditions right now. The only thing Head has to do is just take a single and give to Abhishek Sharma. Yeah, that is the only thing he has to do. Recent series trauma out as well. Or don't face the first ball. వాంకేడలో No. వెరీ So, రెస్ట్ ఇన్ పీస్ చేశాడు. overall గా it is going to be an interesting one. If Parag is there, Riyan Parag is the captain, aggressive captain, I mean the young aggressive versus the experienced aggressive, it's going to be exciting. So చాలా ఇంకా మనం ఫైనల్ సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం, ద ఎపిక్ 100 rupees battle. సో అభినవ్, నీతోనే స్టార్ట్ చేస్తా. ఏమంటారు, శుభారంభం జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, యు సే ఎట్లా ఇద్దాం ఇది, టాప్ రన్ స్కోరర్, టాప్ వికెట్ టేకర్, అండ్ యు ఆర్ ప్లేసింగ్ యువర్ బెట్స్ ఆన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్. లేదు, మన 2 predictions and 100 rupees కదా, అదే వెళ్ళిపోదాం. అయితే టాప్ కాదు, వన్ బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్,
₹100 యువర్ ప్లేసింగ్ అండ్ బెటర్. 2 ఇయర్ ప్లేస్ చాలు. అన్న ఇట్లా చేద్దాం. టాప్ రన్ స్కోరర్, 2 బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్స్ అండ్ ది హైయెస్ట్ రన్ స్కోరర్, హైయెస్ట్ వికెట్ టేకర్ మ్యాచ్ లో అంతే. ఇంకా మొత్తం ఇంక చెప్తా చెప్పే అన్ని ఇంకా చెప్పే ఓ రెండు 2 మూడు చాలు. బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ ఒకటి ఇవ్వు. ఆ, సరే. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ హావ్ $100 అంటే యువర్ ఒక ప్లేసింగ్. ఎన్విపి, ఒక బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్, రెండు అంతే చాలే. చెప్పు. ఒక బోల్డ్ అభినవ్ స్టార్ట్. బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్. ఫస్ట్ మై ₹100 ఇస్ ఆన్ హర్షల్ పటేల్. ఆ మిడిల్ ఆర్డర్ ని ఫేస్ చేయాలి అని అంటే హర్షల్ పటేల్ కొట్టించుకొని వికెట్ తీస్తాడు అనేదే నా నమ్మకం. అందులో హెట్మయర్ వికెట్ తీస్తాడు అని చెప్పి ప్రగాఢ నమ్మకం. ప్రిడిక్షన్ ఇస్ చాలా బోల్డ్ డన్. చెప్పాలి అని అంటే రాజస్థాన్ రాయల్స్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ చేసి ఫుట్బాల్ స్కోర్ అవుతుందేమో అని చెప్పి నాకు ఒక చిన్న హించ్ ఉంది. 2-2, 3-3. 2-2 2 for 2 అమేజింగ్. అండ్ 2-2. వావ్ ఓపెనర్ వావ్ ప్లస్ అమేజింగ్. ఇంకా పరాగో ఎవరో లైక్ జైస్వాల్ ఎవరో ఒకరు ఎగురుతారేమో అని చెప్పి ఒక చిన్న కోరిక. ఏదో నైస్. రిత్విక్, బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ అండ్ యువర్ ₹100 బెట్. బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ ఏంటంటే నాది ఐ గో విత్ అభినవ్ అన్న. ఫుట్బాల్ స్కోర్ అవుతుందని రాజస్థాన్ బ్యాటింగ్ లో. అండ్ ఫుట్బాల్ స్కోర్ అంటే 3 వికెట్స్ పడతాయి, 0 runs. అండ్ బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ విల్ బి రాజస్థాన్ కన్నా బ్యాటింగ్ ఫస్ట్. నువ్వు ఇట్లా షాక్ విశాల్ నవ్వు చూస్తే వెళ్ళిపోతుంది. 0 runs కి 3 wickets ఏంటా? నేనన్నా రాజస్థాన్ బ్యాటింగ్ అన్నా ఫస్ట్. రంగులే ఎవరి బ్యాటింగ్ అయినా సరే 0 for 3 ఈజ్ లైక్ ఏమో బోల్డ్ అన్నావు సరే. కదా, ఓకే సో బోల్డ్ అన్నావు కదా, సో దట్ ఓకే, ఇస్ మై దట్ బోల్డ్ ఈస్ టూ ప్రిడిక్షన్. బోల్డ్. బట్ బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ ఈ boldness అన్నారమ్మా, ని నేను బోల్డ్ కాదు. ఫ్యాంటసీ కాదు. అండ్ 400 runs. మై 100 సారీ, బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ ఇస్ 400 runs. 100 మళ్ళీ rupees ఫ్యాంటసీకి on వెళ్ళిపోయాడు. 100 rupees is on Travis Head. 400. నారాయణ వదులుతాడేమో కానీ నాలుగు వదిలాడయ్యా. అరే కొడితే 350 కొడతా. దాటితే అవతల 20 టీమ్ కూడా పోవాలా? స్కోర్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇఫ్ ఇట్స్ క్రాసెస్ 350, అపోనెంట్ టీమ్ కెన్ జస్ట్ వాక్అవుట్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ క్లోజర్ టు 400, 17.5 or 18.5. లేదు ఏది చెప్పినావు? లేదు రిత్విక్. నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తా. 0 for 3 రాజస్థాన్ బ్యాటింగ్. బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ కమింగ్ టు విండోస్ టు టేక్ 2 wickets. సారీ, 100 rupees on coming to Mendes. అభినవ్ అన్నారా? కమిందు మెండిస్. Coming to Mendes to take 2 wickets. ఓ My 100 rupees on coming to Mendes. కమింగ్ మెండిసా? నేను ₹100 ఇస్తున్నా వాడు ఆడాడని చెప్పి. సరే చూద్దాం. సరే నీకు పేటిఎం చేస్తా, చూసుకో. రాజేష్ చెప్పు. So my ₹100 is on Abhishek Sharma, and bold prediction is that batting teams అంటే బ్యాటింగ్ ఫైర్ పవర్ అంతే రెండు సైడ్లు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ప్రిడిక్షన్ ఎక్కడుంది? చెప్పాగా. ఇక్కడగా అంటే ఎక్కువ కొత్త అంటున్నావా? అభిషేక్ శర్మ అని. ఓకే, ఒకటి అభిషేక్ పర్ఫెక్ట్. శర్మ, ఇంకొకటి వచ్చి బ్యాటింగ్ అంతే, బౌలింగ్ ఏం సపోర్ట్ ఏమి ఉండదు, రెండు పక్కల వచ్చా మొత్తం బ్యాటింగ్ పండగ అంటావు. విశాల్ బ్రో. ఓకే, bold prediction is I already did in the chat, but I'll go with Ishan Kishan to get a century in the first game. ఎస్. Okay, and 100 బాగుంది. ₹100 100 కొడతాడని చెప్తాము, ఆయన మీద 100 పెట్టకపోతే బాగోదు. ఎస్. సో బట్ విల్ గో విత్ డిఫరెంట్ రోడ్. 100 అతను కొడతాడు, బట్ ₹100 ఈజ్ ఆన్ రాహుల్ చహర్. ఓకే అది ఎంత బాగుందన్న, ఇషాన్ కిషన్ 100 కొడతాడని. కొడితే కొట్టిన చెప్పుకుందాం, కొట్టకపోతే కోరుకుందాం అని చెప్తాం. అన్నా కదన్నా, చూడముచ్చటగా ఉంది. అన్నావు కదా. Bold prediction. Okay, there is a lot of talk about our lower middle order. They will not be required at all. They will not. And that will be the trend for most of the season also. So ఓకే, దట్ ఈస్ బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్. యువర్ $100. $100 on Captain Pat Cummins. He will make a Nice. statement when he begins. Perfect. So my bold prediction is it will be okay. It will be a tough match. Like last over varaki will not know. And my $100 on Henrik Larsson. Henrik Super. Larsson. Adi. So Nice.
ఏం లేదు, ఎన్రిక్ క్లాసెన్ అయితే ఏంది, అభిషేక్ శర్మ అయితే ఏంది, ఎవరైతే ఏంది, ఆడితే చాలు, గెలిపిస్తే చాలు, అదే కదా. అంతే కదా. నువ్వు వెళ్తున్నావా మ్యాచ్ కన్నా? ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్. అభినవ్ అన్న I'm the only one who is going from this group. So live to అవునా? time to time updates ఇస్తూ ఉంటా. అవునా? నువ్వు ఏంట్రా? వెళ్తున్నావా? హర్ష అవునా? కూడా వస్తా అన్నాడు. రే ఏంట్రా మేము అంటే వెళ్ళకూడదు అంటే వెళ్ళకుండా నేను జస్ట్ అడిగానన్నా. నువ్వు వెళ్తున్నావా? ఛీ, నేను జస్ట్ అడిగాను, క్యూరియాసిటీ కాబట్టి అడిగాను. నేను వెళ్ళాను కాబట్టి అది నేను అడిగాను. క్యూరియాసిటీలా లేదు. నేను యూనివర్సిటీలో లేదు, అది ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ 5 సార్లు రాసేసి ఫెయిల్ అయినా ఏదో ఎందుకురా నీకు మనిషి జన్మ అన్నట్టుంది. నా 400 నీకు నేరుగా తిరుగుతుందన్న ఈ సీజన్ లో కూడా. సో ఏం లేదు, అదనమాట. ఫస్ట్ మ్యాచ్ వి హ్యావ్ దట్ సూపర్ స్టిషన్, ఏదో మ్యాచ్ పోతుంది, మ్యాచ్ ఓడిపోతున్నాం అని చెప్పి. బట్ దిస్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి టర్నింగ్, ఇట్ విల్ బి అరౌండ్. నేను మొన్న వీడియోలో కూడా చెప్పిన కదా, వీఆర్ గెటింగ్ 20 points దిస్ సీజన్. సో అది రావాలంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ గెలవాల్సిందే. వి నీడ్ దట్ బూస్ట్. ఇంకేం లేదు. అండ్ రిజల్ట్ బ్రోస్ రియాక్షన్ టెల్స్ ఆల్. మా ఫ్రెండ్ కూడా చెప్తున్నాడు, యా బ్రో గెలిచేస్తాను. హాయ్ బ్రో, గో ఆరెంజ్ ఆర్మీ. 300 this season 300. నో బ్రో 400. బ్రో ఎందుకురా రిత్విక్? సో ఓకే, ఏం లేదు, ఈ సీజన్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ 300 వద్దు, 200 వద్దు, 100 కొట్టినా డిఫెండ్ చేసుకోండి. స్కోర్, నో మ్యాటర్ స్కోర్, 2 points, 2 points అండ్ ద డబ్ల్యూ సింబల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఇంకంతే, ఏముందిలే, ఒక్కటి చెప్తున్నా, మ్యాచ్ గెలిచినాక మాట్లాడదాం మ్యాచ్ గెలిచిన ఫర్ షూర్. రాజస్థాన్ రాయల్స్ అఫీషియల్ ట్విట్టర్ Go orange army. పిండాలే, ఆరెంజ్ జ్యూస్ పిండాలే. రాజస్థాన్ Orange juice. రాయల్స్ ట్విట్టర్ పార్ట్నర్ ని పిండాలే. అది ఆడితో ఎక్కువైపోయింది, నచ్చ ఎక్కువైపోయింది అది. ఆర్ఆర్ అడ్మిట్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. ఏం లేదు, మ్యాచ్ గెలిచినాక మాట్లాడుకుందాము. అందరూ సెలవు గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ ఎవ్రీ వన్. సెకండ్ మ్యాచ్ కి కలుద్దాం. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.